So good morning. Will you open your paper once? Today's paper, not yesterday's paper. రెండు పెట్టాను. ఫస్ట్ పేజ్ ఏముంది? అది ఇన్నర్ పేపర్ అనుకుంటా. ఈరోజు కూడా పెట్టాను. ఓపెన్ 17th November పేపర్, నాట్ నూడిల్స్ పేపర్, AI పేపర్. Opened. So what is the first page? Something ఏదైనా AI అని కనిపిస్తుందా? What is AI? What is artificial intelligence? Artificial intelligence అంటే ఏంటి? రోజు యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, ChatGPT, whatever is the so called. What is artificial intelligence? చెప్పండి ఏదో ఒకటి, తప్పైనా సరే. టెల్ వాట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. థింక్, జస్ట్ గివ్ అ బ్రీఫ్ డెఫినేషన్, సంథింగ్ లైక్ దట్. స్పీక్ అవుట్. సర్వర్ అంతే. The whole world, at least if you see today, it is fearing that AI can replace the human jobs. Okay, so what does this AI can do? Simplify or ease of doing any problems. మీకు భరించట్లేదా? మరి ఏసీ ఆన్ చేసుకోవచ్చుగా. Let it be then like 26, like that at least. So ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఏసీ రిమోట్ ఆన్ చేశాను కదా. కెన్ ఐ యూజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఆన్ ది ఏసీ? ఎస్. హౌ? నాట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ presence, but at least can I take the support of AI and can I on the AC? Is it so or no? Yes. How? ఇప్పుడు మనకి Alexa ఉంది కదా. Do we go to the playlist of our YouTube and we shall ask to play this, or orally we can give anything and it will itself search and it will on? మనం ఏదైనా ఓరల్ గా చెప్పేస్తే it will select, it will go to the playlist and it will give you the wanted like song కానీ ఏదైనా కానీ. Can I also directly speak to the ACs in the future generations? Or else can I use any kind of robotic లాంటిది ఒకటి యూజ్ చేసి can I give it the input and will it give me the precise output what I want? So can I call this all things like artificial intelligence usages? Okay, significance తెలుసు, అన్ని తెలుసు. Now you tell me, what are the disadvantages with respect to this artificial intelligence? Like everywhere we use artificial intelligence. ChatGPT తీసుకుందాము, it is also an artificial intelligence. ఇప్పుడు artificial intelligence అంటే ఏంటి అంటే using some robotic thing or replacing the human intelligence with something. ఆ something ఏంటి అంటే, what is it something called? ఒక interface, ఒక robots, whatever the things we are replacing by the human intelligence is here artificial intelligence. Artificial, human. Artificial ante human created thing. Now you tell, ఈ ఏవైతే రీసెంట్గా చూసారా రోబోటిక్ సర్జరీ చేస్తుంది,
ఎక్కడైనా ఇన్ హైదరాబాద్ డిడ్ యూ సీ రోబోటిక్ సర్జరీస్ అని చెప్పేసి? నో. నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో అయినా, హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో అయినా, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో అయినా, ఇఫ్ యూ సీ ఎనీ పోస్టర్ ఆఫ్ ద ఎలైట్ హాస్పిటల్స్, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ రోబోటిక్ సర్జరీస్. డిడ్ యూ సీ దట్? ఎస్. సో వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్? ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేస్తూ just tell what are the challenges with respect to the artificial intelligence. Replacing human jobs, but really it will replace human jobs? Yes. Gatti cheppandi. Can communicate with humans, but we cannot communicate with proper communication. నేను దానికి ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తాను, ఒక కోడ్ డెవలప్ చేసి ఇన్పుట్ ఇచ్చేస్తాను, లైక్ వెళ్ళి సర్జరీ చెయ్యి ఆర్ ఎల్స్ వెళ్ళి సంథింగ్ తీసుకురా అని చెప్పేసి, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఐ మే నాట్ రీప్లేసింగ్ ఇట్, బట్ క్లియర్లీ ఎవిడెన్సెస్ ఆర్ షోయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ మిత్. AI will not replace any of the human jobs అని చెప్పేసి. సో వన్ థింగ్, like replacing human jobs to some extent అని అనుకుందాం. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఛాలెంజెస్? క్రియేటివిటీని తక్కువ చేస్తుంది, హ్యూమన్ క్రియేటివిటీ ఆర్ హ్యూమన్ ఎఫిషియన్సీని తక్కువ చేస్తుంది, డెఫినెట్లీ షూర్. నెక్స్ట్, రెండు, వన్ అండ్ ద సేమ్. ఎనీథింగ్? Can it breach our privacy? Can it breach our personality development, efficiency, personality development, privacy? These all things comes into the picture. Okay, so adok advertisement, but what I wanted to tell you is that though alanti advertisements unna sare, just sit and think. Artificial intelligence ante enti, dani significance enti, dani challenges enti. ఓకే, ఇండియాలో ఏఐ రిలేటెడ్ ఏమైనా సమ్మిట్స్ జరిగాయా? ఇండియాలో ఏమైనా ఏఐ రిలేటెడ్ పాలసీస్ ఉన్నాయా, ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయా? దీస్ ఆల్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. వెదర్ యూర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ 2026, యూర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ 2027 ఆర్ యూర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ 2028, వాట్ ఎవర్, ఒక క్యూరియస్ మైండ్ని డెవలప్ చేసుకోండి. క్లియర్? అండ్ యాజ్ గర్ల్స్, వాట్ ఐ వాంట్ యూ టు బీ ఇస్ దట్ మీకు ఒక ఎన్విరాన్మెంటల్ కాన్షియస్నెస్ ఉండాలి డెఫినెట్గా. What is happening in the environment, how I am being protected in the environment, these all things should be there. Okay, have the curious mind, have environmental consciousness, and try to learn every day. Okay, rendu topics aina sare, every day compulsory 2 topics aina learn what is new, what is happening in the world. Okay, you are like, see, what I want to tell you is that be more competitive to the others. Don't suppress your efficiency, don't suppress your thoughts, and in class speak out. Tappaina sare, correct aina sare, I want you to speak out. Clear? Now, just direct ga చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వెళ్ళిపోదాము. టెక్స్ట్ అండ్ కాంటెక్స్ట్ లో వాట్ ఆర్ డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ రూల్స్ అని ఇచ్చాడు. టెక్స్ట్ అండ్ కాంటెక్స్ట్, పేజ్ నెంబర్ 8. Page number 8, opened. What are digital personal data protection rules? Opened. Darkinda? Okay. Now you tell, what is this digital personal data protection? Why it is needed? First, what is it? ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు ఒక రూల్స్ని? వై డిడ్ ఇట్ క్రియేట్? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్? వాట్ ఆర్ ది ఛాలెంజెస్ ఫేసింగ్? అంటే ఆ రూల్స్ ప్రకారం ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయా ఇంకా? కెన్ ఎనీవన్ టెల్? డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అండ్ డిపిడిపి రూల్స్ అంటే డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ రూల్స్ 2025. యాక్ట్ ఏమో 2023లో తీసుకొచ్చారు, రూల్స్ ఏమో లైక్ మొన్న 14th of November అనుకుంటా, 13th of November, somewhere in this week, last week it has been given rules. Now what is this digital personal data protection?
పేరులోనే ఉంది కదా, చెప్పండి ఏంటో. Privacy. ప్రైవసీ. వాట్ ప్రైవసీ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్? పర్సనల్ ప్రైవసీ. ఇక్కడ పర్సనల్ అంటే ఏంటి? వాట్ డస్ మీన్ బై పర్సనల్? సో ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ ప్రైవసీ. వాట్ ఈస్ ప్రైవసీ? ఏ ప్రైవసీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది? వాట్ ప్రైవసీ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్? థింక్. నేను ఏం చెప్పను ఒకసారి ఆలోచించండి. డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్. Digital personal data protection. Okay, personal missing. Think why this act is needed. ఒక యాక్ట్ని తీసుకొచ్చారు. Why that is needed and what is it act for? Don't study what is given in the newspaper now. Just tell మీకు ఏం అర్థమవుతుంది అంతే. ఓకే, పర్సనల్ హిస్టరీని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి. వాట్ హిస్టరీ ఐమ్ ప్రొటెక్టింగ్? వాట్ ఈస్ దట్ పర్సనల్ థింగ్ అని అంటున్నా. ఓకే, బ్యాంక్ అకౌంట్స్. ఎలక్ట్రిక్ బిల్స్ మరి పర్సనల్ కాదు కదా, అర్థం కాదు. ఓకే, పర్సనల్ డేటా, పర్సనల్ చాట్స్. ఓకే, ఇంకా ఓకే. ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తారా, గూగుల్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, అప్పుడప్పుడు ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఎన్హాన్స్డ్ ఫొటోస్ అని, ఆరెల్స్ గ్రిడ్ చేసి ఇస్తుంది. డిడ్ యూ ఎవర్ సీ దట్? గూగుల్ ఫొటోస్ నుంచి కొన్ని నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి కదా, మాడిఫైడ్ ఆర్ ఎన్హాన్స్డ్ పిక్చర్స్ అని చెప్పేసి, ఆరెల్స్ పాపప్ పిక్చర్స్ అని చెప్పేసి ఒక టైమ్ లైన్ ని కూడా ఇస్తుంది. కెన్ ఇఫ్ యూర్ యూజింగ్ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ లో కూడా సమ్ టైమ్స్ మనం ఏదైతే అనుకుంటామో మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫీడ్ కూడా కొన్నిసార్లు అదే ఇస్తూ ఉంటుంది. డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్? ఈవెన్ ఫేస్బుక్ కానీ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యూ సీ, వెన్ యూర్ స్పీకింగ్ ఎనీథింగ్, హౌ ఇట్ ఈస్ లిజనింగ్, హౌ అవర్ ఫోన్ ఈస్ లిజనింగ్. మనం ఏమన్నా ఫర్ సపోజ్ మూవీ గురించి ఏదైనా మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి, వెన్ వీ సీ అవర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫీడ్, అట్లీస్ట్ దీస్ డేస్ ఐ ఆమ్ సీయింగ్ దట్ వెన్ టాకింగ్ అబౌట్ మోర్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ వస్తుంది అన్నట్టు. ఫర్ సపోజ్ I am speaking about any sad stories gurinchi gaani or else anything, then that is giving the same thing what like what I'm speaking. Everyone chusara? Okay, meer chusara eppudaina ala? Did you observe that things? Now you really think, is our phone not listening us? It is. Then is it breach of privacy? What to do? రెగ్యులేషన్. ఎలా రెగ్యులేట్ చేయాలి? సరే, ఫస్ట్ కమింగ్ టు హియర్, డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్. వాట్ ఐఎమ్ ప్రొటెక్టింగ్ ఇస్ నా పర్సనల్ ఐడెంటిటీ, పర్సనల్ డేటా ఐఎమ్ ప్రొటెక్టింగ్. ఓకే, బట్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్, ఫస్ట్ దీని అన్నిటికన్నా ముందు ఇంకొక దానికి వెళ్దాము. అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఇది? వై ప్రైవసీ ఇస్ నీడెడ్ టు అస్? హౌ ఇట్ డిడ్ స్టార్ట్? నో ఐడియా? ఓకే, ఆధార్ వచ్చింది. ఎప్పుడు వచ్చింది ఆధార్? 13 somewhere where India government has come, it has brought us Aadhaar. Now you tell me, everywhere I go, they are asking my Aadhaar. You go to bank, you go to any education institutions, like for suppose you have come, did you all submit your Aadhaar xeroxes in the educational institution? Yes. You go to hospitals, wherever you go, Aadhaar is mandatory.
when you're going to a movie, is Aadhaar mandatory? No. But what if one day, finally, అన్నిట్లోనూ ఆధార్ అడుగుతున్నారు, వై నాట్ ఆన్ సినిమా మల్టీప్లెక్సెస్ ఆర్ మూవీ థియేటర్స్, ఇఫ్ దే సడన్లీ ఆస్క్ యర్ ఆధార్, వాట్ విల్ యూ డూ? హాస్పిటల్ ఎందుకు ఆధార్ కావాలి? డేటా, వాట్ డేటా ఈజ్ రిక్వైర్డ్? ఓరల్గా చెప్దాం ఏజ్. Won't they accept? Before Aadhaar, what was there? మర్చిపోయాం మనం మొత్తం. ఆధార్ వచ్చినాక ఆధార్ రాకముందు ఏంటి? రేషన్ కార్డ్స్, ఇంకా బ్యాంక్ పాస్బుక్స్ అట్లీస్ట్, కాదా? ఆధార్ రాకముందు ఎలా ఉండే ఇండియా? ఆధార్ వచ్చినాక ఏమైపోయింది? చిన్నపిల్లలు అప్పుడు మీరంతా. ఓకే, నేను కూడా చిన్నపిల్లని. బట్ వాట్ ఎవర్, సి బిఫోర్ ఆధార్ హ్యాస్ కమ్, లాట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ వీ హ్యావ్ టు బీన్ చాలా డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేసేవాళ్ళం. బ్యాంక్ అకౌంట్ అని, బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అని, పాన్ కార్డ్ అని, వాట్ ఎవర్. నౌ ఆధార్ హ్యాస్ కమ్, ఎవ్రీవేర్ దే ఆర్ టేకింగ్ యువర్ ఆధార్. Now all of a sudden, even multiplexes will start show the Aadhaar, age consent అనేది ఇంపార్టెంట్, సో షో యర్ ఆధార్ అని చెప్పారు అనుకోండి, మనం వెళ్ళేది ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం అక్కడికి. వాట్ ఇఫ్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ ఆధార్ దర్? అండ్ వై డూ మల్టీప్లెక్సెస్ నీడ్ యర్ ఆధార్? నాట్ ఓన్లీ మల్టీప్లెక్సెస్, సమ్ ఎనీ అదర్ ర్యాండమ్ ప్లేసెస్ తీసుకుందాం. What will you do? Will you submit your Aadhaar? Entertainment కావాలి కదా. Will you submit? No? Why? Sir, you go to a restaurant and if they ask you, మీరు bill pay చేయాలి కదా, all of a sudden they ask you your PAN card or your credit card. What will you do? అంటే మాకు నమ్మకం రావాలి కదా, బిల్ మీ దగ్గర మనీ ఉన్నాయా లేవా అని చెప్పేసి, సో మీ పాన్ కార్డ్ చూపించండి, మీ క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ చూపించండి అంటే విల్ యూ షో? మీ ఫుడ్ కావాలి కదా, బయటికి వెళ్ళి తినాలి కదా, ఫుడ్ కావాలి కదా. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఇఫ్ దే డూ దట్ మ్యాండేటరీ, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దే విల్ నాట్ డూ, బట్ అన్ అజంప్షన్ అంతే. వాళ్ళకి నమ్మకం రావాలి. ఆర్ ఎల్స్ అంత కాదు, హాస్పిటల్కి వెళ్తాము, హాస్పిటల్లో ఫీజు అయితే మ్యాండేటరీ కదా, వీ హ్యావ్ టు పే దమ్ ఫీజ్. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ హాస్పిటల్స్ విల్ ఆస్క్ యూ టు షో యువర్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ టు షో యువర్ లైక్ పాన్ కార్డ్. విల్ యూ సబ్మిట్ దమ్? హెల్త్ ఇస్ ప్రైమరీ కదా మరి. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్? సో దట్ ఈస్ వై లైక్ ఒక ప్రొటెక్షన్ కావాలి, డేటా ప్రొటెక్షన్ అనేది కావాలి. దట్ ఈస్ వై దిస్ డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ హ్యాస్ బీన్ కమ్. నౌ ఇన్ స్పెసిఫిక్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ద డిజిటల్లో లైక్ స్విగ్గీ ఉంది, ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది. ఫ్లిప్కార్ట్ మనీ వెనక్కి రావాలి అంటే ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ఆల్ ద డీటెయిల్స్, రైట్? పాన్ కార్డ్ డీటెయిల్స్తో సహా. ఈజ్ ఇట్ ఆస్కింగ్ పాన్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఆల్సో? బ్యాంక్ అకౌంట్స్ నుంచి అన్నీ అడుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ లైక్ రిక్వైర్డ్ దేర్. స్విగ్గీ అడిగింది అనుకోండి, వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ స్విగ్గీ ఆస్కింగ్ పాన్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ దేర్? అవునా కదా? సో అందుకని సి నౌ ఎవ్రీవేర్ వీఆర్ గివింగ్ అవర్ ఆధార్ అండ్ ఎవ్రీవేర్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ బ్రీచింగ్ అస్. ఆధార్ ఫోన్ నెంబర్ లింక్డ్, అవునా కదా? మన ఫోన్ నెంబర్స్ విల్ బీ విత్ దమ్. మనం ఫోన్ నెంబర్స్ లైక్ ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ఇష్టపడతామా? Sometimes you can see you'll be registering your phone number in hospital and the hospital will send you health insurance policies. Did you ever see that? Now why should an hospital send you their insurance policies to you? Is that more of advertisement? Is that breach of your privacy? Okay, and now as we said, Google అన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయి మీవి. Can Google take your photos without permission? Yes, it is doing that.
ఆ పాపప్స్ కానీ, ఆ హైలైట్స్ కానీ, ఎన్హాన్స్డ్ థింగ్స్ కానీ, ఒక స్టోరీ కానీ, వై ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ? Somewhere the data is stored in Google. So is your personal things are being protected anywhere? Your phone number will go to some places. Your personal photos gaani evaina sare it will go to some places. Then where is protection to us? So when this Aadhaar has been introduced, then KS Puttaswamy versus Union of India ఒక కేసు వచ్చింది అన్నట్టు. నా ఆధార్ ఎందుకు అన్ని ప్లేసెస్లో ఉండాలి, నా పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఎందుకు నేను అందరికీ ఇవ్వాలి? దట్ వాస్ ద కేస్. దెన్ ఎస్, పీపుల్ థాట్ దట్ దిస్ ఈజ్ సమ్వేర్ బ్రీచింగ్ అవర్ పర్సనల్ స్పేస్ కానీ ప్రైవసీని కానీ. దెన్ కేమ్ బిఎన్ శ్రీకృష్ణ కమిటీ. ఈ కమిటీకి ఇచ్చిన థింగ్ ఏంటి అంటే, మీరు డిజిటల్ ప్రొటెక్షన్ అంటే మీరు ప్రైవసీకి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని తీసుకురండి, ప్రైవసీ రిలేటెడ్ కొన్ని యాక్ట్స్ని తీసుకురండి. అండ్ దట్ టైమ్ what did the Supreme Court do is that it has been introduced privacy as the fundamental right. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ ఆధార్ రిలేటెడ్ ఒక కేసు వచ్చింది. ఆ కేసు ఏంటి అంటే కేఎస్ పుట్టస్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసు. దాని తర్వాత ఈ కేసు ప్రకారం వాట్ డిడ్ దే టెల్ ఇస్ దట్, వాట్ ఇస్ ద సుప్రీం కోర్ట్ టెల్ ఇస్ దట్ ప్రైవసీ ఈజ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్. మరి ఈ ప్రైవసీని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక యాక్ట్ కావాలి కదా. దట్ ఈస్ వేర్ దే హ్యావ్ బీన్ అడ్జాయిన్ దిస్ యాక్ట్ టు ది, అంటే కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని తీసుకురండి అని చెప్పేసి శ్రీకృష్ణ కమిటీకి చెప్పారన్నట్టు. శ్రీకృష్ణ ఇస్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ రిటైర్డ్ చీఫ్ జస్టిస్ సమ్వేర్ చీఫ్ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ హిజ్ ఏమంటారు ఎలిజిబిలిటీ నౌ, బట్ హీ ఈస్ లైక్ ఒక చీఫ్ జస్టిస్ ఆర్ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అని అనుకోండి. ఈ బాధ్యతలన్నీ తనకి ఇచ్చారు అన్నట్టు. ఓకే, దెన్ after years in 2023 it has been started way in around 2017. Aadhaar 2013-2014 lo ochindi, 2017 lo this case has been come, and 2017 lo they have been appointed this committee to bring some rules and regulations for protecting our privacy, and then they introduced privacy as your fundamental right. Now if it is breaching, if your privacy is breaching, where will you go? To whom will you go? వాట్ ఆర్ ది రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్? ఇప్పుడు మీరు అరెస్ట్ అయ్యారు, ఓకే, కెన్ యూ డినే గివింగ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ యూర్ డీటెయిల్స్? నో. ఇంకొక కేసుకి వద్దాము. యు ఆర్ గోయింగ్ టు అ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ అండ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఆర్ యువర్ అథారిటీ, వాట్ ఆర్ యువర్ ఎసెన్షియల్ థింగ్స్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ టు ది పీపుల్. రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్టీఐ అనేది వచ్చింది, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ ఈస్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్? Particular sector, but there are again exceptions. If it is breaching privacy of the security, if it is breaching security of the nation, then they should not give, or else akkaleni unnecessary things they should not give. And now what this officers is doing is that meer ekkadaina RTA kavali ani adiginappudu simply they are telling that it is breach of policy ani cheppesi. That means it is related to security, no, it is related to some other things ani cheppesi. Now they are not giving any details to us. If you give, ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? డిడ్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎనీ టైమ్? ఇంతకు ముందు ఏదైనా ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు, గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు దే యూస్ టు గివ్ ద డీటెయిల్స్, బట్ నౌ దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ అన్నట్టు. వెన్ దిస్ ప్రైవసీ హ్యాస్ బీన్ కమ్, దే ఆల్సో స్టార్టెడ్ ప్రైవసీ. అది ఓన్లీ మరి ఆఫీసర్స్కేనా, నాట్ ఫర్ పబ్లికా? ఓకే, ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ ద ఇష్యూ? హిస్టారికల్గా చూసుకుంటే ఫస్ట్ మీరు రాయాల్సింది కేఎస్ పుట్టస్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసు. తర్వాత ప్రైవసీ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ యాజ్ అ ఫండమెంటల్ రైట్. తర్వాత అది ఎలా వచ్చింది అంటే బిఎన్ శ్రీకృష్ణ కమిటీ దే సెడ్ దట్ టు గివ్ సమ్ యాక్ట్ అండ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఇప్పుడు ప్రైవసీని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఒక యాక్ట్ కావాలి కదా. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? అదొక ఫండమెంటల్ రైట్లో తీసుకొచ్చారు. అండ్ టు ప్రొటెక్ట్ దట్ సమ్ యాక్ట్ వీ నీడ్. ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ కంపల్సరీ ఇన్ ఇండియా. 6 to 14 years of children ki, 6 to 18 years of children ki education అనేది మ్యాండేటరీ. దానికి తగ్గట్టు ఏం తీసుకొచ్చారు? రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ అనేది తీసుకొచ్చారు, అవునా? సో అలానే ప్రైవసీని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కూడా నాకు ఒక యాక్ట్ కావాలి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మెయిన్లీ డిజిటల్. సో దేర్ కమ్స్ ది డిజిటల్ ప్రొటెక్షన్ డేటా
ఏంటది డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2023 యాక్ట్ అప్పుడు తీసుకొచ్చారు. యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే వాట్ ఎవర్ ద పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గివింగ్ డిజిటల్లీ టు ది అదర్ పర్సన్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్రొటెక్టెడ్. క్లియర్? ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్రొటెక్టెడ్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. మరి వాట్ టు డూ అనేది తీసుకొచ్చారు. ఒక గేమ్ తీసుకొచ్చారు. ఆ గేమ్లో మీరు ఎలా గేమ్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద గేమ్ అనేది తీసుకొచ్చారు, కానీ హౌ టు ప్లే ద గేమ్ అని తీసుకురాలేదు. Are you understanding? What is UPSC exam? That is the thing they have been brought. But how to write UPSC exam? What is the eligibility criteria? What are the rules and regulations of a person to write the UPSC exam అనేది తీసుకురాలేదు అన్నట్టు. సో రీసెంట్ గా పాస్ చేసింది రూల్స్, డిపి రూల్స్. అర్థమవుతుందా? ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? సో ఆ రూల్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే క్లియర్ అండ్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ ఉండాలి ఒక పర్సన్కి టు అండర్స్టాండ్. ఓన్లీ మరి ఇంగ్లీష్లో చెప్తేనే అర్థమవుతుందా? ఐ డోంట్ నో ఇంగ్లీష్, బట్ దోస్ రూల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అదర్ లాంగ్వేజ్, ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఐ నో ఓన్లీ తెలుగు. షుడెంట్ బీ ఇట్ ఇన్ తెలుగు. తెలుగులో కూడా గ్రాంధిక తెలుగు ఉండాలా, సాంస్క్రిట్ తెలుగు ఉండాలా, సింపుల్ తెలుగు ఉండాలి కదా. సో ఈ రూల్స్ ఏం చెప్తున్నాయి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ అ సింపుల్ లాంగ్వేజ్. అండ్ ఏవైతే స్కెడ్యూల్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయో 8th షెడ్యూల్ ప్రకారం స్కెడ్యూల్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి కదా, మీరు ఈవెన్ యూపీఎస్సీ సైట్లో కూడా చూడొచ్చు ఇన్ విచ్ లాంగ్వేజ్ యూ కెన్ రైట్ అని చెప్పేసి. డిడ్ యూ ఎవర్ సీ దట్? నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్, యూ కెన్ రైట్ ఇన్ యువర్ మదర్ టంగ్ ఆల్సో, బట్ ప్రొవైడెడ్ దే హ్యావ్ టు బీ ఇన్ దోస్ 22 లాంగ్వేజెస్. డిడ్ యూ ఎవర్ సీ దట్? ఓకే, సో ఒక్కసారి డేటా ఏం చెప్తుంది, లైక్ వాట్ ఈస్ ద యాక్ట్, వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ అనేది చూద్దాం. క్లియర్గా ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్ ఫ్రమ్ ది ఏమంటారు యాక్ట్ ఇస్తారు కదా, అఫీషియల్ యాక్ట్, అందులో నుంచే మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ వాట్ డి దే బ్రింగ్ ఇస్ ప్రైవసీ ఈజ్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్. ఆ కేస్ ద్వారా తీసుకొచ్చారు. ఓకే, అండ్ ఆర్టికల్ 21 దే హ్యావ్ బీన్ ఇంక్లూడెడ్ ప్రైవసీ ఈజ్ అండర్ right to life and personal liberty. And under article 14 and 19 also they have been mentioned that your dignity, autonomy, expression, movement, etc. everything has to be protected under your article 21. What is article 21 saying? Right to life. Our right to life law, privacy is also your right. Clear? ikkada variki clear? Okay, now what is privacy? So privacy ki validation 3 kinds of privacy enti ante, one is bodily privacy, that is protecting your body, protecting your voice, protecting your rights. Personality rights అని చూసాం కదా మొన్న, where Aishwarya Rai Bachchan has been approached the courts for her ఏమంటారు misuse of personality rights, that is using of her face కానీ, using of her voice కానీ, like that. Clear? So that is also one kind of privacy which is protected under this. That comes under your bodily privacy. So right to bodily integrity and personal autonomy, where your medical decisions, that is you want to conceive a baby or not, that is also your privacy. Your reproductive dignity, clear? That is also your privacy. Reproductive choices, medical decisions, right against forced fingerprints. Can you give your fingerprints wherever you want to give? You should not give also. ఎప్పుడైనా చాయ్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు గ్లాస్ అది ఇస్తారు కదా, గ్లాస్లో కాఫీ ఆర్ టీ ఇస్తారు. డిడ్ యూ ఎనీ టైమ్ అబ్జర్వ్ దేర్ యువర్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ విల్ బీ మార్క్డ్. కాంట్ ఐ మిస్యూజ్ దట్? కెన్ ఐ మిస్యూజ్? దెన్ హౌ విల్ యూ బీ ప్రొటెక్టెడ్ దట్ టైమ్? ఆలోచించారా? You're touching a bottle or touching anything, can't I misuse your fingerprints? That is also your privacy which has to be protected. Clear? Bodily privacy. Then next, informational privacy. Informational privacy ante meeku telusu, chatting gaani, whatever the data you are uploading in the online gaani, those things. And also decisional autonomy, personal life choices. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఓకే, మ్యారేజ్ కానీ, పార్ట్నర్షిప్ కానీ, ఇఫ్ యు ఆర్
ఇది కూడా సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రైవసీ లాగానే, మీ ఫొటోస్ కానీ మీ చాటింగ్ కానీ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో వాట్ ఇస్ ప్రైవసీ అన్నప్పుడు ఒక బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ రాయొచ్చు, కానీ ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొచ్చాను. క్లియర్? నౌ లెట్స్ సీ అబౌట్ ది యాక్ట్. ఇట్ మే బీ ఏమంటారు లాంగ్, కానీ దిస్ ఇస్ definitely important for UPSC. Not only UPSC, to know the knowledge of what is happening around you, that is also important. Clear? So holistic ga, this data is important for your personal life and also for the exam life. Clear? Okay. ఈ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఫస్ట్ థింగ్, 2 things are there, that is data principle and data fiduciary. Data principle ante we as normal citizens giving data to some organizations. Data fiduciary ante our organizations, how they have to protect your data. Clear? The whole issue is running with related to data. Endukante ekkadaina sare now data has become mandatory. Knowing your personal information has been become mandatory. మీ ఏజ్, మీ సెక్స్, మీ మ్యారేజ్ డీటెయిల్స్, వాట్ నాట్, ఎవ్రీథింగ్, యువర్ ఫోన్ నెంబర్, యువర్ ఆధార్, యువర్ పాన్ కార్డ్, ఇవే కదా ఒక మనిషి ఐడెంటిటీ. వాట్ ఈస్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇన్ ఇండియా అంటే యువర్ ఆధార్ అట్లీస్ట్. అగైన్ దే నాట్ ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ లైక్ ప్రూవింగ్ యువర్ సిటిజన్ ఆర్ నాట్, బట్ జస్ట్ లైక్ అన్ ఐడెంటిటీ కార్డ్స్. అవునా కదా? ఆధార్ ఉన్నంత మాత్రాన యువర్ ఇండియన్ సిటిజన్ అని కాదు, బట్ జస్ట్ they are like your identity cards that you belong to India. Antena? Pan card gani, bank, idi passport gani, these all things. But these all things somewhere we are giving to the other organizations. Now what these other organizations misuse. Clear? Andukani aa protection anedi kavali. So 2 things data protection has been brought up. Adenti ante data principle and data fiduciary. Data principle ante we. డేటా ఫిడ్యూసరీ అంటే లైక్ వేర్ వీఆర్ గివింగ్ ది డేటా అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి. క్లియర్? ఇవన్నీ ఎక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి అంటే యాక్ట్ లో మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ బ్రాట్ అప్ ద 7 ప్రిన్సిపల్స్. ఇదంతా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ మెయిన్స్ లో ఇఫ్ యూ మెన్షన్ దీస్ థింగ్స్, ఇదంతా మెన్షన్ చేసి ఇక్కడికే అయిపోతాయి వర్డ్స్. But just at least know what are the 7 principles brought by the government. One is consent. Consent ante enti ante mana consent definite ga undali. Ante free willing to give the data should be there. Okay? One is consent. And next is purpose limitation. Ekkada em kavalo anta varaku information matrame you have to give and they should also take. For a very basic example, you should not give your Aadhaar for the restaurant purpose or for any entertainment purpose. Akkada avasram ledu. Hospital thing, yes, it is mandatory. At least for educational purpose, yes, you have to give. But that should be very limited. Now, education institution should not ask your PAN card. Avuna? You have every right to tell that what is the need of PAN card in educational institutions. Okay? And educational institutions, for suppose, mandatory ga మీ bank accounts తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా. Why should give your bank accounts to them? Clear? So one is concern, one is purpose limitation, data minimization. That is giving minimal data to the organizations. Not every వాళ్ళు ఏదే డేటా అడుగుతున్నారో అదంతా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. క్లియర్? నెక్స్ట్ యాక్యురసీ. ఓకే. స్టోరేజ్ లిమిటేషన్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే, హాస్పిటల్ వాళ్ళు మీ ఆపరేషన్ అయిపోయింది అనుకోండి, యూ హ్యావ్ ఎవ్రీ రైట్ టు ఆస్క్ టు ది హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ దట్ డిలీట్ మై డేటా ఫ్రమ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్. ఎప్పుడైనా ఓపీకి వెళ్ళారు కదా, ఓపీకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు మీ మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటారు. వెన్ అగైన్ యూ గో ఫర్ ద సేమ్ హాస్పిటల్, ఈవెన్ ఫర్ ఇయర్స్ ఆల్సో, ఇఫ్ యూ 2 years తర్వాత వెళ్ళినా 1 year తర్వాత వెళ్ళినా సరే, మీ యొక్క నెంబర్ ఇస్తే చాలు, దే విల్ టెల్ దట్ యువర్ ఆల్ ద డేటా విల్ బి గివెన్ అగైన్. 1 year వరకు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి? ఆ హాస్పిటల్ కాకపోతే వేరే హాస్పిటల్కి అయినా వెళ్ళొచ్చు కదా మనం. బట్ సమ్వేర్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ అవర్స్ విల్ బి స్టోర్డ్ విత్ దెమ్. దట్ క్రియేట్స్ అన్నెసెసరీ కన్ఫ్యూజన్ ఆర్ అన్నెసెసరీ డేటా బ్రీచ్. ఓకే. ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే ఏంటి అంటే, people wherever you are submitting your details, that organization to tell you where we will use. ఇప్పుడు ఓలా ఉందనుకోండి,
ఓలాలో మనం ఎక్కడికి వెళ్తాము, ఎన్ని రైడ్స్ చేసాము, దోస్ ఆల్ డీటెయిల్స్ విల్ బి దేర్ విత్ ది ఓలా. క్లియర్? ఒక సైడ్ మంచిదే, బికాస్ ఇఫ్ ఎనీ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ ఇట్ కెన్ ట్రాక్ అస్. బట్ ఫర్ హౌ మెనీ లాంగ్ ఇయర్స్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ద డేటా? దానికి అవసరం ఏంటి? ఒక 1 year is fine, but why to store the data for 2 years? Clear? Are you understanding what I'm able to tell? Then next, accountability. Same, companies must be accountable to your data. Ivi all the 7 principles what the government has been highlighted. Okati consent, inkokati accountability, inkokati data minimalization, storage limitation, accuracy, what is the purpose అనేది చెప్పాలన్నట్టు. ఇవన్నీ యాక్ట్స్ లో తీసుకొచ్చారు. ఓకే, వాట్ టు డూ అనేది తీసుకొచ్చారు, కానీ హౌ టు డూ అనేది రీసెంట్ గా తీసుకొచ్చారు. ఆ హౌ టు డూ అనేది ఏంటి అంటే ఒకసారి చూద్దాం. అండ్ ఆల్సో ఈ యాక్ట్ లో రైట్ టు యాక్సెస్ కానీ, రైట్ టు కరెక్ట్ కానీ, దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఆల్సో బీన్ అడ్రస్డ్. నౌ కమింగ్ టు ది రూల్స్. రూల్స్ ఏంటి అంటే అక్కడ కన్సెంట్ అనేది చూసాం కదా, దట్ ఈస్ విల్లింగ్నెస్. ఇక్కడ ఎవరి కన్సెంట్ ఇంపార్టెంట్, ఆ కన్సెంట్ ఎలా తీసుకోవాలనేది కూడా తీసుకొచ్చారు అన్నట్టు. యాక్ట్ లో కన్సెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. మరి రూల్స్ లో ఒక కాంపిటీషన్ జరుగుతుంది, లైక్ రన్నింగ్ రేస్ అని అనుకుందాము. రన్నింగ్ రేస్ లో దెర్ విల్ బి సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, అవునా కదా? ఇంత స్పీడ్ లో రన్ చేయాలి, యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ఎనీ అదర్ మెడికల్ సప్లిమెంట్స్ బిఫోర్ రన్నింగ్ అని చెప్పేసి కొన్ని రూల్స్ తీసుకొస్తారు కదా. దట్ లైక్ ద సేమ్ థింగ్ ఒక కాంపిటీషన్ లో ఒక రూల్స్ తీసుకొచ్చారు అన్నట్టు. ఒక యాక్ట్ లో కొన్ని రూల్స్ ఇవి. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? సో అక్కడ కన్సర్న్ అనేది ఉంది కదా, ఇక్కడ ఈ కన్సర్న్ యొక్క రూల్స్ ఏంటి? సో ద రూల్స్ ఆర్ కన్సర్న్ మస్ట్ బి ఫ్రీ, అంటే ఫ్రీ విల్లింగ్. మన కన్సర్న్ షుడ్ బి ఫ్రీ విల్లింగ్ అన్నట్టు. మనం ఇచ్చే డేటా we have to accept ourselves and we have to give that. It should be specific, informed and easy to withdraw also. ఇస్తున్నాం కదా, ఇస్తున్నాము అని చెప్పేసి వాళ్ళ దగ్గర స్టోరేజ్ ఎక్కువ prolonged years వరకు ఉంచుకోకూడదు. Whenever we want to withdraw the data, they has to remove the data also. Clear? Next, notice must include purpose, data usage, rights and grievance officer. ఒక ఆఫీసర్ ఉండాలి ఆర్గనైజేషన్ కి. డేటా ప్రొటెక్టర్ ఆఫీసర్, డిపిఓ అని చెప్పారు. డిపిఓ షుడ్ బి దేర్. లైక్ ఫర్ సపోజ్ ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు, ఒక ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కి, లార్జ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు అండ్ ఆఫీసర్ షుడ్ బి దేర్ ఫర్ ప్రొటెక్టింగ్ యువర్ డేటా. క్లియర్? రూల్స్ అడగొచ్చు ఆర్ యాక్ట్ గురించి అయినా అడగొచ్చు. యూపీఎస్సీలో అడగాలి అనుకుంటే ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ బీన్ ఆస్క్డ్ 2 times డిజిటల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ గురించి ఇచ్చారు మెయిన్స్ లో. Even in prelims also, now may they ask about the rules also. ఎప్పుడైనా ప్లాస్టిక్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ అని చెప్పేసి విన్నారా? ఎకోమార్క్ రూల్స్ కానీ, ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ కానీ, సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ కానీ, డిడ్ యూ ఎవర్ లిసన్? దీస్ ఆల్ రూల్స్ హ్యావ్ బీన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ యూపీఎస్సీ ఆల్సో. ప్రిలిమ్స్ లో డైరెక్ట్ గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ప్లీజ్ బీ ప్రిపేర్డ్. ప్రైవసీ గురించి వచ్చింది, ఫండమెంటల్ రైట్స్ గురించి వచ్చింది, యాక్ట్ గురించి వచ్చింది అండ్ రూల్స్ గురించి వచ్చింది. క్లియర్? అండ్ దే హ్యావ్ ఆల్సో మెన్షన్డ్ అబౌట్ ది చిల్డ్రన్స్ ఆల్సో. ఇఫ్ ది చిల్డ్రన్ లైక్ 18 years కన్నా తక్కువ ఉన్న చిల్డ్రన్స్ కంపల్సరీ వాళ్ళ కన్సర్న్ ఎవరు ఇవ్వాలంటే వాళ్ళ పేరెంట్ ఇవ్వాలన్నట్టు. ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఓపెన్ ఎనీ యూట్యూబ్ అకౌంట్ ఆర్ ఎనీ జీమెయిల్ అకౌంట్, ఫస్ట్ their parents' consent is important. ఓటీపీ నంబర్ అంటే ఓటీపీ ఉంటుంది కదా, దట్ ఓటీపీ ఇట్ షుడ్ బి ఎవరు అంటే పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ నెంబర్కి వెళ్ళాలి. ఈవెన్ ఇప్పుడు చూసే 13 years kids కి కూడా మొబైల్ ఉంటాయి కదా. సో మ్యాండేటరీలీ ఇట్ షుడ్ బి ద పేరెంట్స్ నెంబర్ అండ్ దట్ ఓటీపీ విల్ బి గివెన్ టు ది పేరెంట్స్ నెంబర్ ఓన్లీ. వెన్ ద పేరెంట్స్ అప్రూవల్ ఇస్ given, then only the child will have the right to open a YouTube account or Gmail account. Is this okay? కన్సర్న్ రిలేటెడ్ రూల్స్ ఇచ్చాడు, చిల్డ్రన్స్ రిలేటెడ్ రూల్స్ కూడా ఇచ్చాడు. అండ్ సరే ఇవన్నీ ఉన్నవి, బట్ వీటన్నిటికన్నా ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే డిజిటల్ ప్రొటెక్షన్ డేటా బోర్డ్. ఓకే, ఒక బోర్డు కూడా తీసుకురావడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఉందా? ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఎవరెవరు ఉంటారు? చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ప్లస్ 2 other ఎలక్షన్ కమిషన్స్. అలానే ఈ బోర్డులో కూడా క్రికెట్ బోర్డు ఉంది ఫర్ సపోజ్.
A very good example. Recently, women cricket అయింది. Women cricket లో India has been won. So, did you ever see cricket board గురించి విన్నారు ఎప్పుడైనా? Some people will be there taking care of all the nations, all the cricketers. Did you ever see that? Did you ever listen that? Okay, so అలాంటి ఒక బోర్డ్ని where all the offices will be there, manageable offices, అలాంటి ఒక బోర్డ్ని క్రియేట్ చేస్తారు అన్నట్టు, గివింగ్ బోత్ ద లీగల్ థింగ్ అండ్ ఆల్సో ది లెజిస్లేటివ్ థింగ్. అర్థమవుతుందా? సో ఆ రూల్స్ అన్ని పేపర్లో ఇచ్చాడు, వెరీ సింపుల్ రూల్స్, ఒకసారి చూడండి. బట్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ అంటే ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్, ప్రైవసీ గురించి తెలుసుకోవడం. వాట్ ఈస్ ప్రైవసీ, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రైవసీస్ ఆర్ దేర్, అండ్ వై దిస్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ హ్యాస్ బీన్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్, అండ్ నౌ వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్. క్లియర్? Done. 4 things all together you have to learn. Will you do that? చాలా మంచి ఆర్టికల్ ఇచ్చాడు పేపర్లో, ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్. ఒక్కసారి చూసి చదవండి. అండ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్, రైట్ అన్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్, రైట్ అన్ ఆన్సర్ ఆల్సో. ఆన్సర్ ఎలా రాస్తారు అంటే ఇంట్రొడక్షన్ రాయండి, తర్వాత వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు అడ్రస్, వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్, what is the significance of it, what is the way forward you can give. Clear? ఇప్పటి నుంచి ఒక ఆన్సర్ రైటింగ్ నేర్చుకోండి, తర్వాత టైం ఉండదు, ఏముండదు. ఇఫ్ యూర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు బికమ్ అన్ ఆఫీసర్, స్టార్ట్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఫ్రమ్ నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఏదో క్లాసెస్కి వచ్చి వెళ్తాము అంటే దట్స్ యువర్ విష్. బట్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద గవర్నమెంట్ సెక్టర్, రియల్లీ వాంట్ టు ఎర్న్ ది జాబ్, from now itself do the hard work. Clear? Hard work, smart work antar kada. Now you tell, in your opinion, what is an hard work, what is soft work? I mean, easy, like smart work. Hard work ante enti, smart work ante enti? Short time. Smart work. I didn't get you once again. Short time में all subject cover करना. Smart work. In short time covering all subjects is smart work. No, that is hard work, no? In given limited time, you have to read every subject. That is hard work. How we can manage? How will you manage? How will you manage? What will you manage? You know what is hard work? Hard work is writing everything. Smart work is somewhere copy. ఎక్కడి నుంచో కాపీ చేసి ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసుకోవడం ఇస్ స్మార్ట్ వర్క్. బట్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ ఫర్ దిస్ యూపీఎస్సీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ది డేటా. You have to write, but how much will you write? రెండు ఉండాలి, కానీ రెండింటిని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి? Have to balance. First, collect information from any source you want. Mostly official sources, those are your primary sources. Secondary sources enti ante papers or PIB is primary source. Government sources are your primary sources always. Collect data from that. Secondary sources mean newspapers gaani, websites gaani, those kind of related things. ఓకే, ఈ గ్యాదర్ చేసి మొత్తం రాయలేరు కదా. ఫస్ట్ రీడ్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, వాట్ టు లీవ్ అన్ని చదవండి. చదివిన తర్వాత దెన్ స్టార్ట్ రైటింగ్. సో యువర్ హార్డ్ వర్క్, ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ యువర్ స్మార్ట్ వర్క్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ది డేటా. కలెక్ట్ చేసిన ప్రతి డేటాని రాయకూడదు, ఫిల్టర్ దట్. నౌ వేర్ యువర్ హార్డ్ వర్క్స్ కమ్స్ ఇస్ ఇన్ రైటింగ్ పార్ట్. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి స్మార్ట్ వర్క్ ఏంటి అంటే ఈ రాసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఖచ్చితంగా మనకు గుర్తుండదు. 2027 or 28 means you will be giving. అవునా? 2026 prelims రాస్తున్నారా? Are you writing 2026 prelims? Yes or no? No. So you'll be writing your prelims in 2027. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ 2028 దాకా గుర్తుండాలి. So for 2027 mains, what will you do is, you'll write these all things
in one book, and in your 2028 mains, when you're giving your mains, what will you do is you will filter out the subheadings, and that time you'll start writing short notes. That is your smart work. Clear? ఇప్పటి నుంచి do hard work. Clear? Because మీకు చాలా టైం ఉంది. Prolonged some 16 months of time is there in your hands. 16 months is not an easy task. క్లియర్? ఇప్పటి నుంచి 1 month కి ఆర్ 1 week ఏం జరుగుతుందో అనేది మనకు తెలియదు, అండ్ వీ విల్ ఫర్గెట్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఇఫ్ యూర్ రియల్లీ సీరియస్ అబౌట్ యువర్ జాబ్, అబౌట్ యువర్ గవర్నమెంట్ జాబ్, ప్లీజ్ బీ ప్రిపేర్డ్ విత్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఇప్పటి నుంచే నోట్స్ ఉండాలి, ఇప్పటి నుంచే రివిజన్ స్టార్ట్ చేయాలి, ఇప్పటి నుంచి ఆన్సర్ రైటింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి. క్లియర్? డన్. నెక్స్ట్, నేను ఓన్లీ 3 టాపిక్స్ తీసుకొచ్చాను బికాస్ ఈ డేటా పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి. ఇన్ 15 minutes these 2 topics will be done. Now open your editorial. POSCO Act. ఓపెన్ చేశారా? జస్ట్ రీడ్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్, గట్టి చదవండి ఒకసారి. చదవండి అందరు కలిసి. చిన్నప్పుడు మాక్ డ్రిల్స్ చేయలేదా క్లాస్లో? స్టార్ట్. Against a minor boy and state as section 3 of the protection of children from sexual assault. So that was the issue. Then what did she claim? The other paragraph. Explain that position is specific. I will conduct only to make detectors and hence cannot replace and hence cannot apply to her. Its final outcome with the standing of petition legislation that is combination of the scope of India's child sexual abuse can be executed for an offense. So now you tell me, can women be prosecuted for an offense under this provision? You understood what was the issue happened? Okay, now you tell, can a woman be prosecuted for an offense under this provision? Yes or no? Yes. If it's yes, how? What is POXO Act? Protection of children from sexual offenses. Okay, child ante enti? Who is considered to be a child? Below the age of 18 years is considered to be the child. Now you know what is the issue happened there. Now what did that woman tell is that పాక్సో అనేది జెండర్ స్పెసిఫిక్, ఎందుకంటే సెక్షన్ 3 ఆఫ్ పాక్సోలో ఏముంది అంటే ఓన్లీ హీ అని మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది అన్నట్టు. బట్ అక్కడ హీ అంటే ఏంటి అంటే ఎనీ జెండర్, నాట్ ఓన్లీ మెన్, ఇట్ కెన్ బి ఉమెన్ ఆల్సో, ఇట్ కెన్ బి అదర్ సెక్షువల్ ఆల్సో, లైక్ థర్డ్ జెండర్ కూడా అన్నట్టు. క్లియర్? బట్ తనేం చెప్పింది అంటే లేదు మీరు నన్ను ఎలా అరెస్ట్ చేశారు పాక్సో యాక్ట్ రిలేటెడ్ గా, బికాస్ సెక్షన్ 3 ఆఫ్ పాక్సో యాక్ట్ ఇస్ టెల్లింగ్ దట్ ఓన్లీ హీ అని చెప్పేసి, అంటే జెండర్ స్పెసిఫిక్ కదా, ఇంకా జెండర్ న్యూట్రాలిటీ ఎక్కడుంది అని చెప్పేసి షీ హ్యావ్ బిన్ ఆర్గ్యూడ్ అన్నట్టు. బట్ వాట్ షీ డజంట్ నో ఇస్ దట్ పాక్సో ఇస్ ఎ జెండర్ న్యూట్రల్ యాక్ట్. వెదర్ ఇట్ కెన్ బి మెన్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఉమెన్, దే విల్ బి పనిష్డ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్. ఓకే, ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? క్లియర్? సో ఇప్పుడు లైక్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్ డీటెయిల్ యాక్ట్ అనేది చూద్దాం ఒకసారి. సో వాట్ ఈస్ పాక్సో? ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. అక్కడ ఉంది కదా, చూసి చెప్పండి, గట్టి చెప్పండి ఒకసారి. Protection of children from sexual offenses. Okay, and this act is providing what are those sexual offenses kuda. What is the clear definition of the sexual offenses? What kind of sexual offenses will come? That also will be clearly provided by this act. Is it clear? And when it come into the picture is 14th November 2012. So recently 14th November jarigindi.
Like how many years it has been happened? Eన్ని years అయింది ఈ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి? మ్యాథ్స్లో వీకా 13 or 14? 14 years? 13 years? CSAT 13 years. So 13 years అవుతుంది యాక్ట్ తీసుకొచ్చి, and this was a recent incident happened. Clear? So first point, ఇది ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అంటే ఇండియా హ్యాస్ బీన్ రాటిఫైడ్ ఫర్ UN కన్వెన్షన్ ఆఫ్ ది రైట్స్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ 1992. ఓకే, ఈ పాయింట్స్ ఎగ్జామ్లో రాస్తే యుల్ గెట్ అడిషనల్ మార్క్స్. ఓకే, అందుకని ఎప్పుడైనా ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ లాగా మెన్షన్ చేస్తాను. ఈ పీపీటీ ఆల్రెడీ మీకు గ్రూప్లో షేర్ చేశాను, ఒక్కసారి చూసుకోండి. యాక్ట్ గురించి వెళ్దాం డైరెక్ట్గా. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ జెండర్ న్యూట్రల్ యాక్ట్. జెండర్ న్యూట్రల్ ఏంటి అంటే ఒక మైనర్ అమ్మాయి పైన అయినా సరే, మైనర్ అబ్బాయి పైన అయినా సరే రేప్ అటెంప్ట్ జరిగినప్పుడు ఐదర్ ద ఫీమేల్, ఐదర్ ద ఉమెన్ ఆర్ ద మెన్, ఐఎమ్ స్పీకింగ్ హియర్ టూ థింగ్స్, ఒకటి బాయ్ ఒకటి గర్ల్ అంటున్నా, ఇంకొకటి ఉమెన్ అండ్ మెన్ అంటున్నా. ఓకే, ఇఫ్ ఎ మెన్ is doing rape on the minor girl, then he is accused. If a woman is doing rape on the minor boy, then she is also accused. Clear? అందుకే అక్కడ అది ఇచ్చారు కదా ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో. ఓకే, you understood what was the incident happened. Then yes, she will be also arrested. That woman also will be arrested under this POCSO Act. Understanding? So very important thing to remember is it is gender neutral. Clear? Next, section 3 ప్రకారం చెప్పాను కదా, section 3 లో he అని మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది, but he doesn't mean that here it is only for men, it is also for women. Women will be also arrested under this act. Is it clear? దెన్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మ్యాండేటరీ రిపోర్టింగ్. మ్యాండేటరీ రిపోర్టింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఐ ఆమ్ ఎ స్కూల్ టీచర్ అండ్ ఐ నో దట్ బాయ్, మైనర్ బాయ్ ఆర్ మైనర్ గర్ల్ హ్యాస్ బీన్, రీసెంట్గా న్యూస్ చూసారా, ఎక్కడేదో కాలేజ్లో టీచర్స్ ఒక అబ్బాయి చనిపోయాడు. దాని రీజన్ ఏంటి అంటే ద టీచర్స్, అబ్యూస్ ఆఫ్ దిస్ టీచర్స్. డిడ్ యూ సీ దట్? ఇట్ వాస్ ఇన్ సోషల్ మీడియా. పెద్ద కేస్ లాస్ కూడా జరిగినాయి దానిపైన, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఇలా చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ మ్యాండేటరీ రిపోర్టింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇఫ్ ద క్లాస్ టీచర్ ఆర్ హూ ఎవర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ కమ్ టు నో దిస్ కేస్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాపెండ్, దెన్ దే హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ ఇమీడియట్లీ టు ద పోలీస్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దే నాట్ రిపోర్టింగ్, వాళ్ళ పైన కూడా కేసు అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది. సో మ్యాండేటరీ రిపోర్టింగ్ షుడ్ బి దేర్. ఓకే, see, if a minor boy, if a minor girl is abusing with respect to these cases, I mean ila jaragadam valla will the development of the child will stop? Children are tomorrow's generations. If these kind of things are happening with respect to children, can India move forward? Can India's economy move forward? No, right? Somewhere the obstruction of India's development will be also stopped. Somewhere the child development will be also stopped. అవునా కదా? సో డూ యూ రియలీ థింక్ ఈజ్ దిస్ యాక్ట్స్ ఆర్ నెసెసరీ? క్లియర్? ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ది యాక్ట్స్? ఓకే, ఈ డేటా ప్రొటెక్షన్ అయినా సరే, ఇలాంటి పాక్సో యాక్ట్స్ అయినా సరే సొసైటీ రిలేటెడ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? సో ఆర్టికల్ చాలా బాగుంది. ద టెక్స్ట్ సపోర్ట్స్ ది జెండర్ న్యూట్రాలిటీ అని తీసుకొచ్చాడు. అంటే సెక్షన్ 3లో ఏదైతే మెన్షన్ చేశాడో దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేశాడు. The next, a deliberate legislative choice. And judiciaryలో భారతీయ న్యాయ సంహితలో ఏముంటుంది అంటే ఓన్లీ మెన్ కెన్ బి రేప్డ్ అండ్ ఓన్లీ ఉమెన్ కెన్ బి ఏమంటారు విక్టిమ్ అనేసి ఉంటుంది అన్నట్టు. బట్ లెజిస్లేటివ్ ఇస్ క్లియర్లీ టెల్లింగ్ దట్ నో, ఈ పాక్సో యాక్ట్లో అలాంటివి ఏమి ఉండవు, మెన్ అండ్ ఉమెన్ బోత్ ఆర్ సేమ్, బోత్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ పనిష్మెంట్ అని చెప్తుంది అన్నట్టు. సో హౌ జుడిషియరీ సపోర్టింగ్, హౌ లెజిస్లేటివ్ సపోర్టింగ్ అనేది ఈ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేసి ఇచ్చాడు. క్లియర్? అండ్ లాస్ట్ లో వే ఫార్వర్డ్ గా ఇట్ సర్వ్స్ ది లాస్ పర్పస్ అని కూడా మెన్షన్ చేసి ఇచ్చారు అన్నట్టు. వెరీ గుడ్ ఆర్టికల్. టెక్స్ట్ అండ్ కాంటెక్స్ట్ లో ఉన్న డిజిటల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. అండ్ ఆల్సో దిస్ పాక్సో యాక్ట్ కూడా చాలా బాగా డిస్క్రైబ్ చేసి చెప్పారు.
Clear? Two things. And third thing is about the tuberculosis. ఇటు సైడ్ ఉంది చూడండి, స్వింగ్ బట్ డు నాట్ మిస్ అని చెప్పేసి ద థర్డ్ ఎడిటోరియల్. చిన్న బాక్స్ ఉంది చూడండి, బాక్స్ పక్కనే ఉంది, స్వింగ్ బట్ డు నాట్ మిస్. ఇండియాస్ బ్యాటిల్ అగేన్స్ట్ ట్యూబర్కులోసిస్ విల్ నీడ్ రెన్యూడ్ విగర్ అండ్ ఫోకస్. దొరికిందా? Now, what it is telling is that recent global tuberculosis report 2025 ఇవ్వడం జరిగింది అన్నట్టు. ఓకే, లైక్ నిన్న పేపర్లో చాలా బాగా ఇచ్చాడు గ్లోబల్ ట్యూబర్కులోసిస్ 2025 రిపోర్ట్ గురించి. ఒకసారి చూడండి, విత్ ఇండియాస్ కంటెక్స్ట్ ఇచ్చాడు. ద హిందూ సండేస్ పేపర్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు రీడ్. చాలా బాగా ఇస్తాడు. సండేస్ అట్లీస్ట్ డు నాట్ మిస్ రీడింగ్ హిందూ పేపర్. And daily do not miss reading the editorials. Clear? ఒకసారి డేటా గురించి చూద్దాము. Okay, first you tell how this tuberculosis is caused. Is it a viral infection or bacterial infection? Bacteria. It is caused by? What is the causative agent? Okay, bacterial disease. Caused by? What is the organism causing it? Bacterial organism causing it? No? Mycobacterium tuberculosis. సరే, ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో అడగాలి అనుకుంటే ఎలా అడుగుతాడు అంటే, వాట్ ఆర్ ది అదర్ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్, కొన్ని బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ ఇచ్చేసి ఇందులో నుంచి ఏవి బ్యాక్టీరియా వల్ల కాస్ అయ్యే ఇన్ఫెక్షన్స్ అని అడుగుతాడు. నవ్ యూ టెల్ మీ, అపార్ట్ ఫ్రమ్ టీబీ, వాట్ ఆర్ ద అదర్ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్? COVID-19 బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్. COVID-19 bacterial disease, HIV, swine flu, okay, even bacterial diseases kavu. These are all viral diseases. Your cold, these are all viral diseases, not bacterial diseases. అందుకని కోవిడ్ డెవలప్మెంట్ వ్యాక్సిన్, కోవిడ్కి టాబ్లెట్ ఏమైనా ఉందా? నో. వ్యాక్సిన్, వై? బికాస్ ద వైరస్ ఫార్మ్ విల్ బి చేంజింగ్. సో ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు గివ్ లైక్ వ్యాక్సిన్ అయినా సరే, ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు గివ్ ద టాబ్లెట్ అయినా సరే, బికాస్ దోస్ డ్రగ్ విల్ నాట్ గో టు దట్ వైరస్ అండ్ టార్గెట్, బికాస్ యాజ్ దట్ వైరస్ ఇస్ చేంజింగ్ ఇట్స్ ఫార్మ్. క్లియర్? ఇప్పుడు చెప్పండి, బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ ఏంటి? దట్ ఈస్ అనదర్ మైక్రో ఆర్గానిజం. ఓకే, నిమోనియా. ఇంకా చిన్నప్పుడు వ్యాక్సిన్స్ ఇప్పించుకుంటాం కదా, చిన్న బేబీస్కి అయినా సరే వ్యాక్సిన్స్ ఇప్పిస్తాం కదా. ఏ రిలేటెడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఇప్పిస్తాం? పోలియో ఇస్ అగైన్ వైరల్. టైఫాయిడ్ కాదు. ఎప్పుడైనా డిపిటీ వ్యాక్సిన్ అని విన్నారా? డిపిటీ వ్యాక్సిన్ అని విన్నారా? వాట్ ఈస్ డి? డిప్తీరియా, పీఫర్. డిప్తీరియా, టిటానస్, పర్టోయాసిస్ అని ఒక డిసీజ్ ఉంటుంది అన్నట్టు. దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో. నిమోనియా. క్లియర్? సో ఎగ్జామ్లో చిన్నదే, బెట్ చిన్నదే, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ జరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు, సైన్స్లో మేబీ సర్ విల్ టెల్, బట్ రిమెంబర్ ఇలాంటి డిసీజెస్ వచ్చినప్పుడు లైక్ నో ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అదర్ డిసీజెస్ ఆల్సో. బ్యాక్టీరియా, ఇది బ్యాక్టీరియం కాసింగ్ డిసీజ్. సో అదర్ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ ఏంటో కూడా తెలుసుకోండి. వైరల్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ వచ్చినప్పుడు అదొకటే కాకుండా వాట్ ఆర్ ద అదర్ వైరల్ డిసీజెస్? విల్ యూ నో? ఇన్ ద ప్రొలాంగ్డ్ ఇయర్స్, లైక్ ఇన్ ద ప్రొలాంగ్డ్ మంత్స్, you have to study like this.
ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒకసారి రిపోర్ట్ చూద్దాము. ఈ రిపోర్ట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు రాసే 2026 ఎగ్జామ్లో అయినా సరే యూ కెన్ రైట్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్. హౌ విల్ యూ రైట్ అంటే, సో రీసెంట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇండియాస్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ గ్రోత్ హ్యాస్ బీన్ డిక్రీస్డ్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ హ్యాస్ బీన్ డిక్రీస్డ్. కెన్ యూ మెన్షన్ ఇట్ ఇన్ యర్ 2027 మెయిన్స్ ఆల్సో? అకార్డింగ్ టు గ్లోబల్ రిపోర్ట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తుంది, కానీ యూ కెన్ గివ్ ద ఏమంటారు కంపారిజన్ స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, సో ఒక్కసారి రిపోర్ట్ చూద్దాము. న్యూమెరికల్స్ అంతా ఏం గుర్తుపెట్టుకోకండి, బట్ జస్ట్ లెట్స్ సీ. ఓకే, సో ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు ట్యూబర్క్యులోసిస్ రిపోర్ట్? గ్లోబల్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ రిపోర్ట్, వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్. క్లియర్? So what did World Health Organization given report with respect to India ante there has been decrease of 21%. 21% TB cases has been reduced. Okay, remember this. Then tarvata, this is the highest decline rate in the world. Now you tell, what is the first country which is having more number of tuberculosis disease? Countries, nations low in the world, if you take, what is the first rank? And tuberculosis ekkada ekku undi? In which nation? Any idea? It is India. India is having highest number of tuberculosis cases throughout the world. And if you see this thing, 21% decline ayindi kada. This is the highest decline rate in the world. Clear? So just the statistics and tuberculosis గురించి కొంచెం నేర్చుకోండి. దెన్ ఓకే, డెత్స్ గురించి ఇచ్చాడు. 2015లో there are 28 per lakh deaths, but in 2024 it has been come to 21 per lakh. అర్థమవుతుందా? 2015లో తీసుకుంటే 1 lakhలో 28 డెత్స్ ఉండేవి, కానీ 2025కి వచ్చేసరికి 1 lakhలో now it has been reduced to 21. అంటే 7 people we are able to control their death. Clear? This data is mandatory in exams. Idi. Clear? Okay, next I've given about tuberculosis. Adi kaadu. Next areas of concern అని కూడా ఇచ్చాడు. ఏంటి అంటే కొన్ని స్టేట్స్ లో తక్కువైపోయింది, కానీ ఏ స్టేట్ లో ఎక్కువ ఉంది? ఏ స్టేట్ లో ఎక్కువ ఉంది? Uttar Pradesh is still in the first place suffering with the tuberculosis. So top 4 states తీసుకుంటే UP, Maharashtra, Bihar, Madhya Pradesh, and also in Delhi also. ఢిల్లీలో ఎందుకు ఎక్కువ అవుతుంది tuberculosis? It is a lung disease. So Delhi air quality తెలిసిందే, it is increasing అన్నట్టు. Clear? ఇప్పుడు ఆ తక్కువైపోయింది కదా, 21% తక్కువైపోయింది కదా. ఎలా తక్కువైపోయింది అంటే, సి ఇండియా హ్యాస్ బీన్ బ్రాట్ మెనీ ప్రోగ్రామ్స్, అండ్ ఇండియా ఈస్ హ్యావింగ్ అ ప్రోగ్రామ్ కాల్ దట్ నేషనల్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఎలిమినేషన్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ఎలిమినేషన్ 2025లో చేయాలి అని అనుకున్నారు. వరల్డ్ అంతేమో 2030 టార్గెట్ గా పెట్టుకుంది, బట్ ఇండియా కెప్ ది టార్గెట్ టు కంప్లీట్ ఎలిమినేట్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ బై ద ఇయర్ 2025 ఇట్ సెల్ఫ్. బట్ వేర్ వీ హ్యావ్ మిస్ దట్. ఓకే, అందుకే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే స్వింగ్ బట్ డు నాట్ మిస్ అని ఇచ్చాడు. అంటే ఈ ఎలిమినేషన్ ప్రోగ్రామ్ ని 2025లో చేయలేకపోయాము, బట్ గ్లోబల్ లెవెల్ గా 2030లో చేయాలనుకుంటున్నారు. బట్ లెట్స్ సీ 2030 వరకైనా కెన్ ఇండియా ఎలిమినేట్ అని చెప్పేసి. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? దట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ ఆఫ్ టుడేస్. నిన్నటి పేపర్లో వాట్ ఈస్ ట్యూబర్క్యులోసిస్, వాట్ ఈస్ గ్లోబల్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ రిపోర్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా, ఇండియా గురించి స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేసింది. రీడ్ బోత్. క్లియర్? ఒకసారి వాట్ ఆర్ ద ప్రోగ్రామ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇండియా అని చూద్దాము. నాట్ ప్రోగ్రామ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇండియా, లైక్ ఇండియా 21% డిక్లైన్ చేసింది కదా, హౌ డిడ్ ఇట్ డిక్రీస్? దోస్ ప్రోగ్రామ్స్ విల్ సీ వన్స్. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ యూజ్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ, లైక్ ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేయడం అయినా సరే. హాస్పిటల్స్లో ట్యూబర్క్యులోసిస్ పేషెంట్స్ వస్తారు కదా, వాళ్ళని కంటిన్యూస్ మానిటర్ చేయడం అయినా సరే. ఇలా ద డిక్లైన్ రేట్ హ్యాస్ బీన్ డిక్రీస్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి న్యూట్రిషనల్ సపోర్ట్. న్యూట్రిషనల్ సపోర్ట్ ఏంటి అంటే ఒక స్కీమ్ ఉంటుంది, నిక్షయ్ పోషణ్ యోజన. వాట్ విల్ దిస్ నిక్షయ్ పోషణ్ పోషణ్ యోజన will do is that it will give the nutrient food to the people.
and it will also give some money. Okay, నాకు తెలిసి 2,500 rupees అనుకుంటా per month, or 5, now it has been increased to 5,000 అనుకుంటా. I'm not sure of that money what it is providing, but it will give you the financial support also. Nutrition support istundi, financial support kuda istundi. So 2 major schemes you have to remember. One is National Tuberculosis Elimination Program, and the other thing is Nikshay Poshan Yojana. Tuberculosis vachinappudu these 2 things should be definitely there in your mains answer writing. Clear? Then next, drug resistant by strategy. Drug resistant ante enti ante tuberculosis ki correct vaccine gaani correct medicines gaani levannattu. Clear? Konni vaccines unnai which can be suppressed but cannot be removed completely. Okay, alanti vaccines improvement aina sare, tablet improvement aina sare, India is doing. క్లియర్? ఇంకొకటి ఏంటి అంటే న్యూ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే డ్రగ్ కాంపోనెంట్స్ చెప్పాను కదా, టాబ్లెట్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ 4 డ్రగ్ కాంబినేషన్స్ ఇస్తుంది అన్నట్టు. బెడాక్విలిన్, ప్రిమిటాయిడ్, లినిజాయిడ్, మాక్సిఫ్లాక్సిసిన్. ఈ డ్రగ్స్ ఎందుకు మెన్షన్ చేశాను అంటే ఎగ్జామ్ లో ఇఫ్ యూ సీ ద ట్రెండ్స్ ప్రీవియస్లీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే ఏదో ఒక డ్రగ్ తీసుకొని ఈ డ్రగ్ దేనికి, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ డ్రగ్ అని అడుగుతాడు అన్నట్టు. Clear? So what he may ask is, bedaquiline recently seen in news is related to which kind of the disease? Clear? ఏవైనా కొన్నిసార్లు ఇలా డ్రగ్స్ కూడా పేపర్ లో మెన్షన్ చేసినప్పుడు see those things also. Clear? Will you do this? Next, strong national TB program, అదే నేషనల్ టీబీ ఎలిమినేషన్ ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూస్ ఎక్స్పాండింగ్ స్క్రీనింగ్ కానీ డయాగ్నోసిస్ కానీ ట్రీట్మెంట్ కానీ. సో ఓన్లీ 3 articles I've brought to you today. That is Data Protection Act ఒకటి, Digital Personal Data Protection Act, which is very important for you personally and also for the exam. Will you make notes on this? Okay. Next, POXO Act. POXO Act is also very important for the society. Will you make notes on this? POXO Act ఇప్పటికే కాదు, ఈ డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ ఇప్పటి కోసమే కాదు, త్రూ ఆఫ్ ద ఇయర్స్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ. త్రూ ఆఫ్ ద ఇయర్స్ you may get a question. Clear? And the third one is about the tuberculosis. Tuberculosis eradication 2025 లోనే జరగాలి, but somewhere India has been missed that. But whereas in the global level it has to be eradicated by 2030 అనే goal ని పెట్టుకున్నారు. So let's see, ఈ 5 years ఇలానే రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది tuberculosis. Will you make notes on that too? These 3 are very important for today. Please make notes. Okay? Class అయిపోయాక ఇంటికి వెళ్ళేసి please read these 3 articles and make notes. Did you keep separate current affairs notes? Are you writing? Sure? Repa notes తీసుకొని రండి. Will you write them in a very nice book in a very detailed manner and get those things tomorrow? Done? ఆకలిస్తుందా? వెళ్ళిపోదామా? ఓకే.